If somebody truly broke that ecosystem, this election is not a normal election. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, 2014ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಡೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದನ್ನ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 2014 ಅಧಿಕಾಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಿಲ್ 2014 is very, very different. Zero accountability. They can dismiss any chief ministers the way they want, including the son of the soil from Kalburgi, the former chief minister of Karnataka, Sri Virendra Patel ji. We all know how unceremoniously he was kicked out from power. Just because Rajiv Gandhi ji was in Bangalore airport, the press people ask a question. Is Virendra Patel ji going to get changed? Even before Rahul Gandhi ji's plane touchdowns in Delhi, the plane was in the mid-air, Virendra Patel ji was changed. An insult to Kalburgi happened many, many years back. Likewise, if I trace the journey in Tamil Nadu, my own state, if I trace the journey across different parts of our India, Congress ecosystem made sure there is no voice that can be an alternate to the Gandhi voice. That is why Madam Indira Gandhi ji alone, as Prime Minister, used Article 356 51 times. It's a record that in any country, in any democracy in our world, a Prime Minister trying to destabilize her own government in some part of the country, a record 51 times Indira Gandhi ji did it. Congress party with different prime ministers, they used Article 356 record 91 times. If you look at the whole Article 356 was used in our country slightly more than 100 times. In it, Congress party alone used it 91 times. Indira Gandhi ji alone used it 51 times. We all have to understand. And the grave mistake the Congress did is bringing in emergency, changing the preamble of the Constitution, bringing in fundamental changes to the Constitution. Not only bringing fundamental changes to the Constitution, bringing confusion inside the judiciary, allowing superseding of judiciary judges, including the new Chief Justice during the emergency period, superseding multiple senior judges and coming and sitting in power. So Congress has made sure it collapsed the system at multiple levels. It never allowed any regional leader to grow. Any regional leader in any part of our country, unless they speak the Gandhi Parivar's language, unless they speak the Congress language, nobody had the chance to stand in Indian politics. Such a great man from my state, Karmaveerar Kamarajaraya, the person who introduced midday meal scheme to the whole of the world, a person uneducated, but his governance from 1954 to 1963 is the gold standard in Indian politics. Such a person like Karmaveerar Kamarajaraya was defeated by the own Congress party in 1967. They never allowed any leader to grow. They never allowed any voice that can be a parallel voice to the Gandhi Parivar. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತು ಟಿವಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ 400, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 400 ತಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಣ, ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಣ, 9 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವರು ಮುಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದು ತೆಗೆದಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಸಾಡಿದಾರೇನೋ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡುವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿருந்து ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ 400 MP ಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೀಡ್ಸ್ 400 MPs just to protect the Indian constitution from a force like Congress party. Parliament ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು one time he mentioned it very clearly. Congress is a destructive force. Congress is a destructive force because if they are not in power, they will not allow anybody to govern. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ತಾಯಂತರಿದ್ದೀರಾ. Congress is such a destructive force because if they don't sit in power, they will make sure anybody who sits in the power cannot govern. Just look at 10 years of Modi ji's history. Any decision Modi ji makes is always questioned.
ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ರನ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ರಫೇಲ್ ಇರಬಹುದು, ಆಧಾರ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇರಬಹುದು. You look at every single decision our government has made, very important historic decision. Everything was questioned by Congress party. Everything, a petition was filed in Supreme Court, and every single petition was dismissed by Supreme Court over the last 10 years on all the major decisions we have taken. And when Congress knows, politically they can't take on BJP. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲನ, ಅವ್ರ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಅನ್ಲೀಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಅನ್ಲೀಶ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೂಟನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ, and the journalists who sit in Economic Times, and the people who sit in New York Times, and they start writing articles. And Rahul Gandhi ji will go to institutions like Cambridge, and he will say, India's democracy is under threat. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಥ್ರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದ ಸೇಮ್ ಲೂಟಿಯನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ಓ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಾವು ಕೊಂದಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೈಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ನೈಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಫಿನ್ in the Congress ecosystem, left liberal ecosystem. On June 4, the people of our country, we are going to nail the final nail in the coffin. 2019ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೈಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2014ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 2024 is going to be an historic election where the people of this great nation, 98 crore voters are voting. Phase 1 to phase 7, 98 crore people are voting among the 142 crore citizens of this great Bharat. Navellaru kuda we are waiting for the day when all of us can truly say the Congress spirit should die in our country. Congress spirit na tamagu gottu sir. Congress spirit never puts India first. Congress spirit yavaga kuda ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು. If you look at all Jawaharlal Nehru sirs writing whom they admire, which is their model of democracy, which is their role model country, it is always the Western values. ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 1950, 60, 70, 70, 70, 90. If you look at all the textbooks, the way our country was run, you want to run a 5-year plan, copy from Russia. You want to do this, copy from Americans. You want to do this, take the spirit from Europeans. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50-60 ವರ್ಷ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹೂ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್, which during the Mughals rule went for a toss, which ruling the East India Company went for a toss, which during the British Crown's supremacy over India went for a toss, which during the Congress government's rule in our country went for a toss. For the very first time after 2014, we are truly seeing what is the Bharatiya spirit. Bharatiya spirit is putting our country first. ಏನಿದೆ ನಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್. It is putting our country number 1 in terms of our thinking. We are not bothered for the first time how Americans will think. We are not bothered how the British will think, how the Europeans will think. First bari, we are more bothered about what we should do in the world stage, so that every country will look up to what is India's stand. This is first bari now madid. First mudalne bari we have done it after 2014. Any decision that we make in the global forum, we do it with the India first spirit. Idella ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಫೇಸ್ 3 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫೇಸ್ 2 ನಾವೇನು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಜಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಲಬುರಗಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸಿಂಗ್, ಸನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್, ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಲಬುರಗಿದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ Kalburgi, anybody who is seeing this from outside Kalburgi to see what is happening, idu aagta ide. Son runs the campaign, son-in-law is saying namaste to all, and the father is in town today saying that please vote. Then emotional appeal ಏನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. 50 ವರ್ಷ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರೋ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಮೋಷನಲ್ ಅಪೀಲ್, ಇದು ಕಳಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನು, ನೀವು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇದಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಿ. ಇವರೇದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು if they're able to bring a common man and make this emotional appeal, then people will believe. End of the day, everybody will know in Kalburgi, son-in-lawku vote ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ father-in-law appeal ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there is no direct comparison between ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಆ ಕಡೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. So this is not a comparison between apple and orange, sir. This election is a comparison between new India and old India. We got to be very simple about our thinking. ನಾವು ಏನು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 years ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. 70 years ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋ ಬ್ರೈನರ್. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಬ್ರೈನರ್. Everybody is going to vote for Narendra Modi ji with historic mandate. So I would, in this particular time, I would like to recall 2 instances that changed the course of my life. So I am standing in front of you as a normal person, as a farmer, as a person who is practicing farmer back home, as a former police officer, as a karyakarta of the BJP party. But I came here because of couple of incidents that happened in our country. Probably if the incident might not have happened, I could have done something in life. Adu matra tamak nanu first heli, I want to compare the old India and the new India, sir. November 26, 2008. I was sitting in my mess. I was doing my MBA in IIM Lucknow. So ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Our class generally starts very early, 8:30, 8 o'clock is the first period. So all of us go to mess, ಏನು ಊಟ ಇದೆ ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋಗ್ತೀವಿ. I could see in the television channel, November 26 it started, 27th morning, I could see in the television channel what is happening in Mumbai, the Mumbai attack. So ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿರುವ 5-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಬೇಕರೀಸ್, ಕೆಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಕೋ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ನಾಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮೀ ಫಾರ್ 48 hours. 48 hours ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ನಾಳೆ ಕೊಂದಾಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಟ್ ವಿಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ವಿಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಮೀ. 48 hours nobody can question me. So ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಪುಶ್ಡ್ ಮೀ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ತರವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಪೈನ್ಲೆಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, he changed his dress 4 times in one single day. 4 times in one single day. ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಇಂಜರಿ, ಒನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಸನ್, along with the famous Bollywood director, even before police force went inside, they were eliminating terrorists. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ they were doing a sightseeing tour of the building so that next ಮೂವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆನಾ ಇವತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 2008, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 2 years of age. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೋಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, 2008ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Sometimes it is our duty to recall some of those important moments in our country which truly made us to feel ashamed about us as Indians. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮರಿ ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೇಟರ್
I joined policing. 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, this is one case study we study in Hyderabad. This case study on Mumbai attack was done by RAND Corporation. RAND Corporation is a global think tank based out of US. ಅವರಿಂದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಬೋಟ್, nobody is able to stop. They come inside, pick their targets, randomly go shoot, kill people. Police is clueless, ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. The National Security Guard, the elite force, which is supposed to protect you and me in terms of a crisis, is struck in Gurgaon. ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ಲೇನ್, when for reservicing, the plane was not available for them to come from Gurgaon to Mumbai. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಡಿದು NSG ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ NSG ಬಂದ ಮೇಲೆ they didn't have a clue about the plan of the hotel. No coordination between the state and the center with respect to ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, no idea. There, such a brave person like Sandeep Unnikrishnan ji, knowing fully well, ಅದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಕೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ people like them, they took on the government's failure. ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು, people like Sandeep Unnikrishnan ji, they walked bravely, knowing fully well a bullet will hit them in the next 5 minutes. Because you don't have a plan, you don't have a floor plan. Sandeep Unnikrishnan ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 4 ಬಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೇತಾ ಮಗನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದರು. ಲೇಟರ್ ಅದು ಮೂವಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ನೋ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. 2 ರಾಬೀಸ್, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಬೀಸ್ with an Israeli Jewish origin, they were also captured in Mumbai. They were brutally killed, massacred. Their grandchildren escaped. Story tamak gottu, he is in Israel now. When this was happening, Israel ಯಾರಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. Israel never called the Indian Prime Minister to say, ನನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Israeli commandos boarded a plane. They flew towards India. Never took permission from anybody. They were about to land in Mumbai. The only thing Israelis asked Dr. Manmohan Singh, permission matra namak kodi, ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. Just give us permission, we will take care. ಈ ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ 2 ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂಬೈ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಅ ಫಾರಿನ್ government to their commandos to come and operate in Indian soil? So this is the Israeli spirit. World nalli our citizen, Israeli citizen elli idare, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, they will come. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾಳೆ ಇವ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಯು ಬಿ ಇನ್ ವಾರ್ ಝೋನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಯು ಬಿ ಇನ್ ಸೂಡಾನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೂಡಾನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸೂಡಾನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೂಡಾನ್. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಥರ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಮೋದಿಜಿ ವೆನ್ ವಿ ಹವ್ ಕಮ್, we treat any Indian citizen, any part of the world, any problem, this country will come behind you. ಇದು ನಾವು NP ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ, IPS ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಳು ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಜಾಬ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಇಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ಮೈ ಪೀಸ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೈ ಸೇಫ್ಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪವರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೈನಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇದು ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಅದು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಅದು ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯು ಡೂ ಪುಲ್ವಾಮಾ, ಅವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇಸ್ 10 times ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್. ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಠಾನ್ಕೋಟ್, ಯು ಡೂ, then maybe after 1971 for the very first time we will not mind crossing LOC, we will come. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ, ಹೂಸ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಿಸ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಜಿ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋದಿ ಜಿ ಇಸ್ ಸೋ ಡೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, our government wants to take Pakistan by the eye. He takes a MiG-21 Bison. ನೋಡಿ ಸರ್, MiG-21 Bison ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ F-16. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ F-16 ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೀಸನ್ಸ್. MiG-21 he goes, brings down say F-16 which is impossible, 3rd generation 5th generation aircraft. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ. A person from our country representing all the 142 crore people ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು F-16 ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು he also gets captured. ಇಲ್ಲಿ you just observe the statements of ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿನಂದನ್ಗೆ ಏದಾದ್ರು ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏದಾದ್ರು ಆಯ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ, ಇದು ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಯಿತು, ಇದು ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮೋದಿಜಿ ಡೂ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಹಿಮ್, there was blood, that video was circulated across the world. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಟೈ ಮಾಡಿ, ಕಿವಿದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಸಿದ್ರು. ನಾವು many of us know the story that 48 hours later in the ವಾಘಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ಸಾರಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ಗಿಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇನ್ ದರ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಚಿಪ್. ಅವರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮೋದಿಜಿ ಸೇ? ನೋ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಜಿ, we will use every power under our command to make sure Pakistan doesn't exist on this planet. We will use every power. We will use every power under our command. ವಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರಲಿ, ಸೂಡಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇರಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಇರಲಿ, ಯು ಬಿ ಎನಿಬಡಿ, ವಿ ಕೇರ್ that you should have an Indian brand in your passport. We will come after you. We will not only come after you, we will bring it back. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಐ ಟು ಐ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೈನಾ ಇರಬಹುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಐ ಟು ಐ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಐ ಟು ಐ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸಿ ಐ ಟು ಐ. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಡೆಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಟ್ ಚೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇಥಿದಲ್ಲಿ 2004 ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ MP, 2009 ಅಮೇಥಿ MP, 2014 ಅಮೇಥಿದಲ್ಲಿ MP,
2019, he lost it to Smriti Irani ji. 2024, if Rahul Gandhi ji or Congress party believes, ಈ ಚೇರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಚೇರ್. ಇಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್, he should have a stomach for a fight. You should have a stomach for a fight. You cannot go to Wayanad and go hide there and contest there, which has got 74% minority population in the constituency, and come and say, I won, doing minority appeasement. No. The country wants courageous leaders who can take bull by its own. Yes, Atal Bihari Vajpayee ji avaru kuda election sotidru. In our democracy, all the great leaders at some point of time they have lost an election. What matters is, how did those leaders come back? The true test of leaders, how did you come back? So when Congress party and Rahul Gandhi ji wants to go for a safe Rabereli, which is grandfather, grandmother, mother and him, in between Arun Nehru or Solpa Samaya, and then June 4th he wants to come and say no. The nation should not, will not at any cost give leaders like them a chance to govern us. Kolle Barasa. If you look at the comparison, illa, basic character illa, quality illa, testament illa. They don't have any basic aptitude to sit in the leadership chair. Now this is the most dangerous election because we know June 4th ಆದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಖಾರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಸಾಹೇಬರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಖಾರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಾವು ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಜೂನ್ 4 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಲೋ 50 ಸೀಟ್ಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 50 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಕಾರಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವು ಪಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಕೀಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ಗೆ ನರೇಟಿವ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 81 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುವಕರಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋತೋಗಿತ್ತು. ನಿಮಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ there is one racket that is not at all taking off. It is Rahul Gandhi racket. Sir, ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ second racket will take off. 20 years not taking off. 20 continuously launching, relaunching, rebranding. ಈ ಯಾತ್ರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾತ್ರಾ, ಥರ್ಡ್ ಯಾತ್ರಾ, ಸೌತ್, ಆಮೇಲೆ ರೇಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ 2024 ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 400 ಸೀಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್. 400 ಸೀಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ EVM ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ 100% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ 1 ಸೀಟ್, ಆಲ್ 543 ಸೀಟ್ಸ್ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. VVPAT ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ 2025 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೋದಿಜಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ 5 ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 10 ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಮ್ ಬಿಲೋ 50. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ is more dangerous than Congress in power. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 2004 to 14 ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ once again. But this time we are going to bring it below 50. That is one thing that we as Indian citizens, we as voters have to do. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ and the new India where a common man's voice is being heard for the first time. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಮಿಸ್ಟಿಫೈ one myth with respect to Congress argument on us. Congress says, oh, ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್, ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ SC/STs ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆರೋಪ. ನಾವು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೂ 98-99 when he got the full term as India's Prime Minister in a coalition government, he got only one chance to nominate the Rashtrapati of this country. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕನಾಳು ಅದು ಕೊಡಬಹುದಾಯಿತು ಸರ್. as a Prime Minister he could have nominated anybody. Lot of senior Hindutva leaders in BJP party, he could have given it to them. But ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ which is after 50 years after country's independence. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್? ಅಬುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ. ನಾವು ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2 times he got opportunity. First time when he got the opportunity to nominate a Rashtrapati, he gave it to Ramnath Govindji, who comes from a very poor SC community family. Not only that, by virtue of his hard work, he was growing up, he got the opportunity. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ when Narendra Modi ji got the opportunity, ಯಾರಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? He gave it to Draupadi Murmu madam, the first ST president from our great Indian Republic. ಇದೆಲ್ಲ it's just a sample. How Modi ji thinks, how Modi ji wants to represent every single class. When why we oppose sir? ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, BJP ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now the great Supreme Court in a judgment, the Supreme Court of India said, is Hindutva a right word, wrong word? Supreme Court ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. What is the definition of Hindutva? Supreme Court in its judgment has acknowledged, till now the judgment is not reversed, India follows a Hindutva way of life. This is a judgment of the Supreme Court which is yet to be reversed. Because Hindutva way of life doesn't harm any religion, sir. Hindutva way of life is very clear that we practice a certain way of life that keeps Hindu as a core essence of our life. And people have to understand, when Islam got originated in our country, when it came in 7th century, or when Christianity came in 2nd century, even before that, Hinduism was here as a way of life. And that is what we are trying to do. And that civilizational glory is what we are trying to do. And Sanatana Dharma is tied to it. So, everyone kuda artha madikolbeku, appeasement politics will only take them to a little distance. 50 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟಿಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, SC/ST ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ SC/ST Act is being implemented in Kashmir. Not only that, sir, not only that, at least 1,000 laws of central government for the very first time has entered Kashmir after the revocation of Article 370. Not only that, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, even if they bring Feroz Gandhiji and Jawaharlal Nehru from their grave, they cannot even change a comma in Article 370 abolition. Adaru bala clear agi artha madikolbeku. They can speak what they want. This new India is not only ambitious, it is aspirational. It has seen after abolition of Article 370 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,88,00,000 1,88,00,000 non-Kashmiris have gone to Kashmir for the very first time.
Very first time. And the Kashmir citizens, be it any community, for the very first time the rights are guaranteed. For the very first time the Kashmiri woman right is guaranteed. ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಡೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಮೈಟ್ ಸೇ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಪುನಃ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಟು ಅಪೀಸ್ ಅ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಷ್ಟು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ವೈನಾಡ್ ಸರ್, ವೆರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ವೈನಾಡ್, you know the Muslim League is more powerful than Congress party. ವೈನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 2 ಓಟ್ ಇದೆನಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 10 ಓಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವೈನಾಡ್. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ವೈನಾಡ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿನೂ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈವಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 50 years ಎಲ್ಲ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿವತ್ತು ಇವರವ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸೇ ಬಂದು ಆಂಟಿ ಮೋಡಿ. ಮೋಡಿ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೋಡಿ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಮೋಡಿ ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಪವರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಮೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ 2014 ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, 2019 ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ 2 elections, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮೋದಿ ಜಿ ಮೋರ್ ದನ್ 2014 and 2019. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ಲಿ. ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 400 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಂದು 1 ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ, ವಿಲ್ ಮೈ 1 vote ಚೇಂಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್? ನೋ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ISD ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರವಾನ್. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಒಬೇ ಯು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಾಮಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಣ, ಸಿಟಿಸನ್ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಣ ಸರ್? ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ ಅಪ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಒಂದು ಸೊಂಬು ಹಾಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ದಿವಸ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ಡನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ಒಬೇಡ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗ. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ರಾಜಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ರಾಜಾಗೆ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾಲ್ ಸ್ವರ್ಗ, ಒಂದು ISD ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರವಾನ್. ಮೇಲೆ ಅಂದ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ, ಅಂದ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ರಾಜ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾ ದಟ್ ಗುಂಡಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟರ್. ಏನು ವಾಟರ್ನ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಾಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ರಾಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನನಗೆ ರಾಜ ಇಷ್ಟ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಾಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ದ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 46 ಡಿಗ್ರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇರಲಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೋಟ್. ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಔಟ್ಸೈಡೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವೋಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 years. Not voting, I would go one step and say, sir, not voting is a larger crime than wrong voting. ವೋಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದನ್ ರಾಂಗ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ 100 people. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ 100 people. Tell them why this election is important, why Modi ji has to come back for a 3rd straight time,
ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ತಾವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮಿತ್ರರು, ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವವರು, ತಮ್ಮ ಕಾಲನಿದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಪೇಜ್, ತಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ತಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೋಡಿಜಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓಟ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಡಿಜಿ, ಯಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೋಡಿಜಿ. ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮೋಡಿಜಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಲೀವ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ 2020 and become a member of Modi Parivar and do my bit to strengthen his hand. ಅದೇ ಥರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ there is not going to be one more Modi in our country for the next 100 years minimum. ಸೊ ಈ ಮೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಸರ್. ತಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ, ಅಬ್ಬಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. 370 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ, 11 ಕೋಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ, 4 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಮೋಡಿಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, is going to strengthen our constitution. He is going to put India on the path of development. And not only that, uniform civil code irbodu, one country one election irbodu, idella kuda the historic 2024 to 2029 will be very privileged to see this 5 years where Modi ji is going to take our country to the next orbit of growth. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಡಿ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತುಂಬ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. My only humble request to all of you is, this is an election for Modi ji, let us not forget. This is not an election for a candidate. This is not an election for candidate comparison. This is not an election between apple and orange. We have one Modi, one and only Modi, and we have to strengthen that Modi and give him a larger mandate of 400 seats. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಅಮೇಥಿದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತೋ ತಾವು ಕಲಬುರ್ಗಿದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ 2019 ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲೂಕ್. 2019 ವಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಥಾಟ್ ಔಟ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಇನ್ 2024 ವಿ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೋಸ್ ಅವರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಜಿ. ಬಟನ್ ನಂಬರ್ 1, Lotus, May 7, early morning 7 o'clock. Let our vote be the first vote. Let us strengthen Dr. Umesh Yadav ji's hand. Through him, we are going to strengthen Narendra Modi ji's hand. I once again thank all of you for coming in big large numbers. Thank you for your patience. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.